السلام علیکم خواتین و حضرات. ٹف لاف کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے نشان فاؤنڈیشن میں، اس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت مشکور ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ بڑی پیشنس کے ساتھ ان سارے علوم کو سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ دیکھنے والے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی اپنا ٹائم نکال کر ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. ابھی ہم جو ٹف لو کا پرنسپل، سیکنڈ پرنسپل جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کو آج کوشش ہے کہ ابھی ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. تو ہم بات یہ کر رہے تھے جو پچھلے پارٹ میں ہم نے اگر ملاحظہ کیا ہے تو اس بات یہ تھی کہ والدین بعض دفعہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ تقدیر تو خدا کے ہاتھ میں ہے. میری اور آپ کی تقدیر اس خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے جو میری اور آپ کی شاہرگ سے بھی قریب. تو جب ہمیں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو شاید شروعات خرابی کی یہاں سے ہوئی ہوگی. ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا کہ والدین ایک عبوری دور سے گزر گئے. والدین نے جو ماضی کے طریقے تھے، جو ذرا سخت طریقے تھے، ان کو اپنانا چھوڑ دیا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ والدین نے نئے نرم طریقے اپنانا بھی چھوڑ دیے. والدین کو اپنے نئے طریقے سیکھنے، والدین کو وہ نرم طریقے سیکھنے ہیں جن کے تحت وہ اپنی اولاد کو دوبارہ اپنی قدروں، اپنی ویلیوز اور ان چیزوں کے لحاظ سے اپنے اندر دوبارہ سمجھ سکتے ہیں. اس بات کا ذہن میں رہے کہ جو نشہ ہے اس کا کانسیپٹ بھی آنا بہت ضروری ہے. ایک شارٹ سا بتاتا ہوں کہ چرس جو ہے یہ انسان کی دماغی حالت کو خراب کر دیتی ہے. پاگل لفظ اسٹگما ہے، لیکن انگلش میں کہتے ہیں سائیکوسس، اردو میں کہتے ہیں پاگل پن. تو چرس جو ہے یہ پاگل پن پیدا کرتی ہے. جو شراب ہے یہ بے شرم یا بے جھجک بنا دیتی ہے انسان کو. اور ہیروین چونکہ لاگت کر دیتی ہے، آخری ڈرگ ہے. ہیروین والا بندہ ہر کام کرنے پہ تل جاتا ہے جو کام اس کو نشہ سپلائی کرنے میں معاون ہو. تو پہلے تو ہمیں ڈیزیز کا کانسیپٹ ہو، کیونکہ ہم جب ٹف لو اپنے ان بچوں پر اپلائی کرتے ہیں جو بچے نشے کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، تو ہمیں ڈیزیز کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. کیونکہ آج آپ والدین جن مسائل سے دوچار ہیں یہ نئے مسائل ہیں آپ کے لیے. اس لیے یہ نئے مسائل نئے حل کا تقاضا بھی کرتے ہیں، اور نیا حل ان اصلاحی رویوں کو اپنانا ہے جن پر نشان فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم پر ہم سب لوگ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں نشہ ایک وبا کی صورت پھیلا ہوا ہے. کوئی اس شہر کا کوئی علاقہ آپ نہیں بتا سکتے جہاں نشے کی وبا نہیں ہے. آپ چاہے F6 کا علاقہ لے لیں، آپ چاہے I8 کا علاقہ لے لیں، آپ چاہے اسلام آباد کے ارد گرد جو ویسنٹی ہے اسلام آباد کی، وہاں جو آبادی ہیں، جیسے منیگالا ایک وادی ہے، اور اس ویلی کے اندر بھی آپ کو نشے کے مریض، نشہ بیچنے والے، نشے کا کاروبار کرنے والے مل جائیں گے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچے آج علاج کرا لیتے ہیں ہم ان کا، کل کو ہم علاقہ چینج کر لیں گے. بھئی اس علاقے میں بھی تو نشہ ہو سکتا ہے. علاقہ چینج کرنے سے نشہ ہمارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. ہمارا پیچھا نشے سے اس وقت چھوٹے گا جب ہم پرانے رویوں کو چھوڑ کر نئے رویے اپنائیں گے. کیونکہ پرانے طریقے سے اگر آپ پرانے مسائل حل کرتے ہیں تو نتیجہ بھی پرانا ہی نکلے گا. آپ نئے مسئلے سے دوچار ہیں، آپ کو نئے مسئلے کے لیے نئے حل کی ضرورت ہے. نیا حل جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو نئے رزلٹ ملیں گے. تو ہمیں نشے کی بیماری کا کانسیپٹ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور
इस चीज का भी ज़हन में रहना चाहिए कि कोई इलाका नशे के मर्ज से या नशे के सप्लाई करने वालों से खाली नहीं है। अच्छा, जब हम ये डिस्कस करते हैं कि वालिदैन, नशे के मरीज के वालिदैन खुदा नहीं है, तो क्या मरीज खुदा है? जब हम ये बात करते हैं कि नशे के मरीज के वालिदैन फरिश्ते नहीं है, तो क्या मरीज फरिश्ता है? जनाब, आप दोनों खुदा नहीं है, आप दोनों फरिश्ते भी नहीं है, आप दोनों महज इंसान हैं। अगर वालिदैन से गलतियां हो सकती हैं, तो क्या औलाद से गलतियां नहीं हो सकती? क्या वालिदैन कभी भूल चूक कर सकते हैं, तो क्या बच्चे कभी ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें जहां अपनी गलतियों का देखना है, वहां हमें असर्टिवली डिजीज कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए टफ लव के प्रिंसिपल्स के मिक्सचर में, क्योंकि टफ लव मेथोडोलॉजी है, काम करने का तरीका है, उसके तहत बच्चों के मसाइल भी देखने हैं, अपने मसाइल भी देखने हैं, और फिर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि वालिदैन को ये जो कामलियत का एक हब सवार हो जाता है, ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। वालिदैन ये जो समझे कि वो बिल्कुल कामल इंसान है, वो कामल नहीं है, वो गलतियों का पुतला है। बच्चे गलतियों का पुतला है, दोनों पार्टियों से गलतियां होंगी। इसलिए नशे का इलाज इस लिहाज से भी जरूरी है कि जहां आप डिजीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं, टफ लव समझते हैं, जब आपके पास ये जो सोल्यूशन अवेलेबल है, तो फिर गुस्सा करना, रोना मसलों का हल नहीं है। क्योंकि तैश में आना और आंसू बहाना बीमारियों का नुस्खा हो सकता है, बीमारियों का एक सिलसिला हो सकता है, हल नहीं है। तो टफ लव का ये प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया है। मुझे खुद भी अंदाजा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और वसी सब्जेक्ट है। हम कोशिश करेंगे कि उन सारी ईमेल्स का हम जवाब दे सकें जो हमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इन वीडियोस को, जो उर्दू समझने और पढ़ने वाले लोग हैं, जब इन वीडियोस को देखते हैं तो हमें ईमेल्स करते हैं ताकि हम उनके फर्दर क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। मैं आपको आज टफ लव के सेकंड प्रिंसिपल से खुदा हाफिज कहना चाह रहा हूँ, और आप सबसे ये उम्मीद रखता हूँ और अपील भी करूँगा कि अगर आप अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों दोस्तों में देखें कि किसी का कोई बच्चा इस तरह का है जो नशा कर रहा है और नशे की वजह से उस घर का सुकून और अमन बर्बाद हो रहा है, तो आप उनको सिर्फ मशवरा दें, जबरदस्ती नहीं होती। आप उनको सिर्फ ये बता दें कि सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, मदद लेनी है तो उनको हमारे आपके सामने टेलीफोन नंबर्स और वेबसाइट स्क्रीन पे आ रही हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब चैनल्स पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इल्म की इस रोशनी को और फैलाया जाए, और जहाँ तक हो सके खासतौर पे पाकिस्तान और बिलखसूस इस्लामाबाद और रावलपिंडी की उन गलियों और मोहल्लों से नशे को किसी हद तक, या नशे के मरीजों को किसी हद तक कम किया जा सके। थोड़ा सा टाइम है जी जिंदगी गुजारने का, इसमें कोई अच्छा काम हो सके तो कर लेना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वी ऑलवेज मिस यू पीपल व्हेन यू आर नॉट हियर, और वी मिस आवर इंटरनेट ऑडियंस एज वेल। लॉग इन करते रहिए, मिलते रहा करें, क्योंकि मिलने से राहें खुलती हैं। क्योंकि इंसान जिन रस्तों पे चलना छोड़ देता है, उन रस्तों पर घास उगाती है, और फिर एक वक्त आता है कि हमें उस घास में से रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है। आते रहा करें, मिलते रहा करें, हम सब लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ताकि नए नए सॉल्यूशंस निकाले जा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। यस, थैंक यू।